اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم آہد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عزیزان محترم، معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، اس وقت ہماری گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 40 کے عنوان پر، کہ جہاں پر لوگ دور دراز سے صرف زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر آ چکے ہیں اور کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو دل میں تمنائیں ضرور رکھتی ہیں مگر کسی باعث نہیں آ سکے وہ لوگ۔ اللہ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اگر بیمار ہے تو پروردگار انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اگر مالی پریشانی ہے تو یہی دعا ہے سرکار ابوالفضل العباس اور سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے کہ ان کی ان پریشانیوں کو رفع دفع فرما کر انہیں اپنے روضے کی اور انہیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ عزیزو، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جم غفیر ہے کہ جو نواس رسول، دلبند علی و بطول، سید الشہداء، سید الاحرار حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں لوگ دور و نزدیک سے اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پاپیادہ چل کر سرکار کے خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ صرف اور صرف یہ عشق ہے، یہ شوق ہے، یہ مولا سے محبت ہے۔ یہاں پہ مقدس ہستیاں آرام فرما رہی ہیں، ان آرام فرمانے والی ہستیوں کا یہ عشق ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے لا رہا ہے، اور لوگ جھوک در جھوک بغیر کسی موسم کی پرواہ کیے ہوئے اور بغیر کسی موسم کی پرواہ کیے ہوئے اور بغیر حالات کی پرواہ کیے ہوئے لوگ تیزی سے اس مقدس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کل جہاں پر مولا حسین علیہ السلام کا کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا، آج دیکھیے الحمدللہ پوری دنیا میں ہر ایک حسین کا شیدائی بتانے کو تیار ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو حسینیت کے زمرے میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو صف حسینیت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور کوئی بھی نہ اپنے آپ کو یزیدی بتاتا ہے نہ یزیدی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کا طر امتیاز ہے، یہ ان کا عشق ہے، یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے یزید کو شکست دی کہ آج کوئی اپنے لیے یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ اس وقت ابھی جس آیت کی ہم نے تلاوت فرمائی اس میں بھی اسی عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ چونکہ عہد اگر آپ کر لیں تو شریعت میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ بعض مقامات پر اسے علامت مومن میں سے گردانا گیا ہے کہ جب تم کوئی وعدہ کرو تو اس کی وعدہ خلافی نہ کرو۔ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا کہ تم مومن بن کر وعدہ کرو پھر اس وعدے سے مکر جاؤ، اس عہد و پیمان پر باقی نہ رہو۔ لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم وہ وعدے کرو کہ جس کو تم نبھا سکو، اور اگر وعدہ کرو تو کوشش کرو کہ اس وعدے کو نبھاؤ۔ اور اسی چیز کی طرف پروردگار عالم نے انسانوں کو ملتفت فرمایا ہے، انسانوں کو آگاہ کیا ہے، انسانوں کو خبردار کیا ہے، اور جتنا شکر ادا کیا جائے اس پروردگار کا صرف اسی ایک جملے پر تب بھی کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پروردگار، اس وحدہ لا شریک نے جو غنی علی الاطلاق ہے،
वो अपने बंदों को अपनी तरफ मुखातब कर रहा है और उसे इस बात की याद दहानी करा रहा है कि देखो यौम अलस्त तुमने किसी चीज़ का वादा किया था, तुम्हें वो अपना वादा याद है या नहीं याद है? क्या वादा था? कि हमने तुमसे उस वक्त अहद लिया था कि तुम शैतान की इत्तिबा नहीं करोगे, शैतान की इबादत नहीं करोगे, शैतान की पूजा नहीं करोगे, और अगर तुमने ये कर दिया तो चूँकि याद रखो वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तुम्हें कभी भी वो सीधे रास्ते पर नहीं आने देगा, तुम्हें कभी भी वो सिरात मुस्तकीम पर देखना पसंद नहीं करेगा, लिहाजा गाहे बगाहे वसवसा डालता रहेगा और मौका ब मौका कोशिश करेगा कि किसी तरीके से तुम्हें इस सीधे रास्ते से मुनहरिफ कर सके। लिहाजा ज़रूरी है तुम्हारे लिए कि तुम अपने वादे को याद रखो। लिहाजा पहली बात तो परवरदिगार आलम का शुक्र यहीं पे अदा करना चाहिए कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें गुमराही से और जलालत से महफूज रखा और इस वादे को याद दिलाया कि जिसको हम यौम अलस्त दे चुके हैं वादा, अब हम उसकी खिलाफ वर्जी यहाँ पर आने के बाद नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे वादे हम और आप करते हैं, ठीक है वादे करते हैं, लिहाजा याद रखिए हर उस वादे की वफ़ा ज़रूरी है कि जो हुक्म खुदावंदी के ख़िलाफ़ न जाता हो। क्यों? इसलिए कि देखिए हम और आप बहुत सारे रिश्तों में बंधे हुए हैं, बहन से रिश्ता है, बाप से रिश्ता है, भाई से रिश्ता है, चचा से रिश्ता है और दीगर रिश्ते हैं जहाँ पर सबके साथ वफ़ा करना ज़रूरी होता है। बहुत सी दुनिया में है अगर रिश्तों में वफ़ा न हो और रिश्तों की पासदारी न हो, रिश्तों की हुर्मत का ख्याल न रखा जाए तो लोग बेवफ़ा गर्दानने लगते हैं और बेवफ़ाई का तमगा देने लगते हैं। इस तरीके से हर मकाम पर हर मौके पर आपको ज़लील और रुसवा करते नज़र आएंगे। क्यों? इसलिए कि आपने रिश्ते की पास लिहाज नहीं की, आपने रिश्ते की हुर्मत को बाकी नहीं रखा, आपने तौहीन की है। लिहाजा अगर बेवफ़ाई से बचना है, अगर तुम्हें रिश्तों की बेवफ़ाई से बचना है और तुम चाहते हो कि तुम पर ये इल्ज़ाम ना आयद हो, तो ज़रूरी है कि रिश्ते के जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों को पूरा करो। लेकिन याद रहे वही तकाज़े जो रिश्ते के मुआफ़िक है, ऐसा न हो कि तुम रिश्तों की पासदारी में जिसका चाहो खून बहाते फिरो या जो चाहो वो काम करते फिरो, इस तरीके से कि तुम जायज़ और नाजायज़ का ख्याल ना रखो, इस तरीके से कि तुम अच्छे और बुरे का ख्याल ना रखो, इस तरीके से तुमने वादा कर लिया अब सोचो कि हर हाल में वफ़ा करना ज़रूरी है। नहीं, वादा बस वही वफ़ा करना है कि जो हुक्म खुदाबंदी के मुआफ़िक हो। अगर हुक्म खुदाबंदी के मुआफ़िक वो वादा नहीं है तो समझिए वो वादा नहीं है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने जब तुमसे अहद व पैमान लिया तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपने इस अहद पर बाकी रहो। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम हमा वक्त उस अहद को अपने जहनों में महफूज रखो ताकि किसी भी मकाम पर लग़ज़िश का शिकार न होने पाओ। अब एक वो वादा है, उसके बाद अम्बिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने भी वादा किया और किसी आखिरी नबी का यही वादा कि जो दीन इस्लाम की तरवीज, दीन इस्लाम को फ़रोग़ देने में है कि हम इस दीन को लोगों तक पहुँचाएँगे। अल्लाह ने कह दिया कि ऐ मेरे हबीब पहुँचा दो, तो इस हुक्म का पहुँचाना ज़रूरी है। अब रसूल ने, नबी ने इस हुक्म को पहुँचाया और लेकिन चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही अहद तिफली में, ज़माने तिफली में अहद किया कि नाना जान अगर इस दीन पर कोई हर्फ आए, कोई अगर सरकश और बागी इंसान अगर इस दीन को मिटाने की कोशिश करे, इस दीन में तग़य्युर और तबद्दुल लाने पैदा करने की कोशिश करे, तो हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, हम अपने अहलो अयाल को कुर्बान कर देंगे, मगर नाना इस दीन इस्लाम को महफूज रखेंगे। लिहाजा हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बहुत जल्दी चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वक्त का ख़ास ख्याल रखते हुए कि याद रखिए रसूल ने वादा किया था इस्लाम को फ़रोग़ देने का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नाना से वादा किया इसी दीन इस्लाम को महफूज रखने का। उसके बाद और आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 28 रजब को मदीना छोड़कर करबला पहुँचे सन 61 हिजरी, 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को। कुर्बानी का वक्त आया
قربانی دی مولا حسین علیہ السلام نے، کسی چیز کی راہ خدا میں پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ بیٹے، بھتیجے، بھانجے سب کی قربانیاں راہ خدا میں دے دی۔ اور اس کے بعد آخری وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے ایک وعدہ کیا کہ بہن تم ہمارے اس پیغام کو عام کرو گی، تم ہمارے اس پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ گی، اس دین اسلام کو کربلا کی زمین تک رہنے نہیں دو گی، بلکہ اس کو دربار یزید تک اور قصر یزید تک لے کر جاؤ گی۔ یاد رکھو ہمارا خون کربلا کی ریگزار میں دفن نہ ہونے پائے، جذب نہ ہونے پائے، بلکہ تمہارا کام ہے کہ اس کی تشہیر کرتی جانا، تمہارا کام ہے بقائے حسینیت تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی طریقے سے دین اسلام مٹنے نہ پائے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بھی یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ بھائی جان، بھیا حسین گھبرانا نہیں، جب تک تمہاری بہن ہے اس عہد پر باقی رہے گی اور آپ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچائے گی اور آپ کی قربانی ضائع اور برباد نہیں ہونے دے گی۔ لہٰذا اس وقت سے اسیری ہوئی، دربدری ہوئی، پتھروں کی چوٹیں ہیں، صدقے کی خرمے پھینکے گئے، حتیٰ کہ قید خانے میں ڈالا گیا، مگر کبھی بھی زینب نے بھائی کے عہد کو فراموش نہ کیا اور لمحہ بلمحہ، منزل بمنزل، گاہے بگاہے اپنے بھائی کے پیغام کو فروغ دیتی رہی، عام کرتی رہی، دنیا والوں تک پہنچاتی رہی، کہ تاکہ یہ بھائی کا عہد مٹنے نہ پائے، تاکہ بھائی کا عہد پورا ہو جائے اور دین اسلام سرسبز و شاداب نظر آئے لوگوں کے درمیان۔ عزیزوں، یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ بہن نے اپنے بھائی کے وعدے کو پورا کیا، اور آپ غور کریں کہ جب اربعین حسینی قریب ہے، یہ اربعین حسینی بھی کیا ہے؟ اسی زینب اولیاء مقام کی یادگار ہے کہ بہن اپنے بھائی کی قبر پر آئی۔ لہٰذا ہم نے بھی جو عہد کیا ہے، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، اے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، ہم اس عہد کو جو ہم نے آپ سے کیا ہے، ہم اس کو پورا کریں گے، فراموش نہیں کریں گے، ہم ہر لمحہ حسین مظلوم کی یاد کو باقی رکھیں گے۔ عزیزو، جب رہائی ملی، اور آپ یہ غور کریں، رہائی ملنے کے بعد جب بہن بھائی کی قبر پر آئی تو امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آنے کے بعد بھتیجے کو دیکھا کہ جو حالت غیر ہے، مگر پھر بھی زینب نے یہ کہہ کر تسلی دی۔ عزیز غور فرمائے، بہن کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب اولیاء مقام اپنے بھتیجے سید سجاد کو کیا کہہ کے تسلی دے رہی ہے کہ میرے لال سید سجاد، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو، تم نے جو قبر بنائی ہے، یاد رکھو ابھی جہاں پہ کوئی زائر نظر نہیں آتا ہے، اے میرے بھتیجے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب یہیں پر، اسی مقام پر میرے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے، تمہارے بابا کے روضے پر حاضری دینے کے لیے دور و نزدیک سے مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی ایک وقت آئے گا کہ سب حاضری دینے، سب چوکھٹ کا بوسہ دینے کے لیے، سب توسل کرنے کے لیے، سب مرادیں مانگنے کے لیے، سب حاضری دینے کے لیے اسی کربلا کی وادی میں، اسی حسین مظلوم کی قبر پر حاضری دینے کے لیے آ جائیں گے۔ یاد رکھو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تمہیں ظاہراً کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، مگر یاد رکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہر ایک اپنے آپ کو حسینی بنا کر اس بارگاہ میں پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اب غور کریں، یہ اتحاد کا مرکز ہے جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہہ سکتا، ہر ایک حسینی اپنے آپ کو بتاتا ہے، ہر ایک حسین سے اپنے رشتے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یزیدیوں کی صف میں نہ شامل کیا جائے۔ لہٰذا اس مصرے میں بھی اگر غور کریں تو آپ یاد رکھیں، اس در پر
हर मज़हब व मसलक का, बेशक ला रैब हर मज़हब व मसलक का आदमी नज़र आ जाएगा, कोई भी हो हर एक नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर कोई नज़र नहीं आएगा तो वो वही नज़र नहीं आ सकता है कि जो यजीद हो या जिसका ताल्लुक़ यजीद से हो, जिसका शजरा यजीद से मिलता हो। सिर्फ वही इस बज़्म में, वही इस चौखट पर, वही इस बारगाह में हाज़िरी नहीं दे सकता है। वही अपने आप को अपने आप में नंगवार तस्वुर करेगा इस दर पर हाज़िरी देने के लिए, वरना सारी दुनिया किसी भी मज़हब व मसलक का हो इस दर पर हाज़िरी देने को अपना फ़ख्र समझते हैं। क्यों? अपने अपने अक़ीदे की जहत से। ये तो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है, यहाँ पर नहीं आएंगे तो कहाँ पर आएंगे। इन्होंने हक़ को बाकी रखा है, दीन को महफूज रखा है। अगर चाहते हो कि दीन इस्लाम पर बाकी रहो तो ज़रूर हुसैन मज़लूम की क़ुरबानी को याद करना पड़ेगा, हुसैन मज़लूम के एहसान को फरामोश नहीं करना होगा। लेकिन अजीज़ों, अब एक बात और अर्ज़ करता चलो इसी ज़िम्न में। याद रखिए, ये जो अभी मशी का दौर है, लोग पापियादा, लोग पाबरहनम, लोग मशी करते हुए बसरे से, हिल्ला से, नजब से और मुख्तलिफ़ मकामात से इस दर पर हाज़िरी दे रहे हैं। आप ये गौर करें कि ये तमाम चीज़ें दुश्मन की निगाहों में खटकती हैं। ये तमाम चीज़ें वो सोचते हैं कि आखिर कैसे ये चाहने वाले बेखौफ व ख़तर, न मौसम की परवाह है कि इतनी शदीद धूप है, कभी भी किसी को कोई बीमार पड़ सकता है, किसी और चीज़ की भी परवाह नहीं कि खाने पीने का क्या होगा। पैदल जाते हैं, इस बात का खौफ नहीं कि पैर में मोच आ जाए, पैर में दर्द हो जाए और कोई मुसीबत आ जाए तो क्या करेंगे। इतने लोग हैं, करबला में पहुंचकर हो सकता है कि किसी के आबो दाने का इंतज़ाम ना हो सके, हो सकता है कोई बीमार हो जाए तो इलाज मैसर ना हो। लेकिन कैसे मुमकिन है कि ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं और लोग चलते चले जा रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ का खौफ व ख़तर नहीं होता। अजीज़ों, याद रखिए, ये इश्क़ हुसैन एक ऐसी हरारत है जो कभी भी ठंडी होने वाली नहीं है। लिहाजा दुश्मन लाख कोशिश करे इसको मिटाने की, मशी को ख़त्म करने की। याद रखिए, इस मशी को ख़त्म करने वाले दुनिया से मिट गए, मगर मशी अब भी जारी व सारी है। मशी करने वाले अब भी जारी व सारी है। इसको मिटाने वाले खुद मिट गए, उनके जिस्मों को कीड़े खा गए, मगर आज भी देखिए कितनी आबोताब और कितने मोहब्बत और इश्क के साथ लोग सैयदुल अहरार हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन मज़लूम की बारगाह में हाज़िरी दे रहे हैं। अभी इस वक्त दौर हाजिर का एक बड़ा फितना याद रखें कि अभी देखें आप कि जब ये सूरत हाल हुई कि अभी एक मुल्क में सैलाब आया, यकीनन सैलाब से सब मुतासिर हुए, इसमें दो राय नहीं है। सैलाब से मुतासिर हुए, बहुत बच्चे उसमें मर भी गए, बहुत सारे लोग बह भी गए, घर तबाह भी हो गए और भी जो माली परेशान हुई वो भी परेशानी हुई। लेकिन याद रखें, ऐसे मौके पर ज़रूरी है इंसानियत के तकाज़े के मुताबिक कि आप उसकी नुसरत करें, मदद करें। लिहाजा इसी चीज़ का बहाना बनाकर देखिए, दुश्मन की साजिशों को पहचानने की ज़रूरत है, दुश्मन के हरबे को नाकाम बनाने की ज़रूरत है। दुश्मन ने मौके को भुनाने की कोशिश की और एक अफवाह फैलाने की कोशिश की और एक अच्छे तरीके से सजाकर अच्छे लबो लहजे में इस बात को बयान करने की कोशिश की कि आप जो करबला जा रहे हैं, और सिर्फ यही दुश्मन नहीं, मुतासिब अफराद नहीं, बुग़्ज़ हुसैन रखने वाले नहीं, बल्कि कुछ अपने नादान भी उनकी इस लगी चिपटी बातों में आ गए, उनकी इन हसीन बातों में आ गए और वो भी इसी बातों को दोहराने लगे कि हाँ, बातें उनकी किसी हद तक दुरुस्त है। याद रखिए, उनकी बातें क्या हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं लोग सैलाब से मुतासिर हैं, सैलाब ज़दा हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को, जो पैसा आप अरबईन पर जाएंगे उसमें ख़र्च करेंगे ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, ज़रूरी ये है कि यही पैसा यहाँ पे सैलाब से मुतासिर अफराद को दे दीजिए। ज़रूरी है कि सैलाब ज़दगान को यही पैसा दे दीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी खुश व खुर्रम तरीके से बसर हो सके, ताकि वो अपने आबो दाने का इंतज़ाम कर सके। अजीज़ों, याद रखिए, उनसे सिर्फ़ एक सवाल कीजिए कि भाई
ठीक है हम दे देंगे, लेकिन इतना बता दो तुमने कितनी मदद कर दी, तुमने कितनी मदद कर दी। और क्या हम अगर ज़ियारत पर जा रहे हैं तो क्या तुम ये कह सकते हो कि क्या हमने सैलाब ज़दगान की मदद नहीं की, नुसरत नहीं की, सैलाब से मुतासिर अफराद की कुमक नहीं फरमाई है? ज़रूर फरमाई है, लेकिन आपको बताने की ज़रूरत नहीं। इस ज़ियारत को फरामोश करके लोगों की मदद करना अपने ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब न करार दीजिए, बल्कि ये भी एक तबलीग इस्लाम का ज़रिया है जो हम ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में हाज़िरी देते हैं। लिहाजा लोगों की भी खिदमत कीजिए, मगर ज़ियारत को कभी फरामोश न कीजिए, उनके बहकावे में ना आइए, ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज कीजिए, कभी भी उनके बहकावे में ना आइए, इसलिए कि वो इन्हीं सब बातों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इसी ज़िम्न में एक आखिरी बात और अर्ज़ कर दूं, आप देखें कि इसी वक्त जो इंसानियत का तकाज़ा था कि बग़ैर मसलक को मज़हब को जाने बगैर एक दूसरे की मज़हब की तबलीग फरमानी चाहिए थी, ऐसे मौके पर किसी नासिबी ने, किसी मुतअस्सिब अफराद ने ये कहने की कोशिश की कि याद रखो सबकी नुसरत न करना, सबकी नुसरत करना, मगर राफ़िज़ी की, शियों की, हुसैन मज़लूम के चाहने वालों की नुसरत व मदद न करना, बाकी सबकी मदद करना। अज़ीज़ों, मैं उससे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, अक़्ल के नाख़ून लो, कम अज़ कम अगर हुसैनी अपने आप को कहलाते हो, तुम्हारे दिल में ज़रा से भी मोहब्बत है और ज़रा से भी इंसानियत बाकी है, तो वो हुसैन जिसकी मोहब्बत के लिए हम हाज़िरी देते हैं यहाँ पर, जिसकी मोहब्बत का दम भरते हैं, जब ये असनाए राह में थे, करबला मुअल्ला पहुँच रहे थे, ऐसे में हुर का लश्कर जो दुश्मन है, गिरफ्तार करने के लिए आया है, वो आया प्यासा है। इमाम मज़लूम ने बग़ैर ये सोचे हुए कि हमारा दुश्मन है, कल हम पर पानी बंद कर देगा, हम प्यासे रह जाएंगे, हमारे बच्चे प्यासे रह जाएंगे, फ़ौरन अपने चाहने वालों को हुक्म दिया और अपने साथियों को हुक्म दिया कि हुर को भी सैराब करो, और सिर्फ हुर को नहीं बल्कि हुर के पूरे रसाले को सैराब करो, और सिर्फ रसाले को नहीं बल्कि उसके सवारियों को भी सैराब करो। तो जो हुसैन इतना हुक्म देता है, फिर कैसे आप हुसैनी बनते हो कि लोग इंसानों की मदद करना तुम्हारे लिए नागवार गुजरता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।